wave function superposition principle means any physical state of any given quantum system can be represented as a linear combination of all allowed eigenfunctions. So ಅದಕ್ಕೆ Schrodinger equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So Schrodinger equation is a linear equation. So solution of a Schrodinger equation is a linear equation. Therefore, any wave function can be represented as a sum over the Ci into Xi and the variable, because it's a linear combination of multiple wave functions. The psi of x is a total wave function. That is the combination of C1 of Psi1 plus C2 of Psi2 plus C3 of Psi3. So on hinga ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is called as linear superposition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? In case of total psi, it has psi1 and psi2 ಎರಡು ಅದಾವ ನಿಮಗೆ. So the probability is 2. What is the probability of finding the first particle in total function? Total wave function ಒಳಗಡೆ first particle first wave function the probability ಎಷ್ಟದ, availability ಎಷ್ಟದ, that we have calculated. Then to calculate any probability, just I can keep this one as ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಬರೀತೀನಿ psi in a ket vector notation, psi in a ket vector notation, that is equal to summation over Ci with Xi, where I goes from I to n at the length ಆಗ್ತದೆ. If I take the same cross product ತಗೊಂಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, just ಅದ್ರದ್ದು what do you call it, bra vector ತಗೊಂಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. If I rewrite that one as a bra vector ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ same thing I get, that is given as summation over, ನೋಡ್ರಿ ಇದು actually ಇದ್ರದ್ದು complex conjugate ಇಲ್ಲ ಇದು. Bra vector is nothing but this bra is actually a complex conjugate of this one. Complex conjugate ಇದ್ರದ್ದು. So complex conjugate ಅಂದ್ರೆ complex conjugate ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, Ci star ಆಗ್ತದೆ, complex conjugate ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. Ci ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ complex number, where Ci is a complex number. T ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನದ, ಇದು ಕೂಡ ಏನದ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಫಾರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ as Xi. Xi is individual wave function, so I will write that one as ket vector notation Xi. Then take the inner product of this, inner product theory, that is something about a probability. So probability can be calculated as probability is equal to P, that equal to inner product of psi with psi, that is mod square. So this is called as actually probability. So probability density ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Probability density is equal to mod over psi square, that is inner product of psi square. Therefore ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, summation over that is summation over the inner product of psi1 and psi2 ತಗೊಂಡ್ರೆ summation over ಎರಡೂ summation ಬರ್ತದೆ. That is nothing but mod psi square over, that is a, what I will write again. So ಇದಕ್ಕೆ mod psi square ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ. Or you can rewrite that one as summation over Ci times psi I total mod square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇವನ್ನ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡು ಬರ್ದಂಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ mod ಅಂತ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ mod ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ it will be written as like this only, but ಬಂದಿದ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದ mod ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ, ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ mod ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ mod ಓವರ್ ಸಮೇಷನ್ ಓವರ್ Ci ಸ್ಟಾರ್ ವಿತ್ Xi ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮೇಷನ್ ಓವರ್ Ci ವಿತ್ Xi ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ that becomes Ci star with Ci. What is mean by Ci star with Ci? Means Z star with Z ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? mod Z square. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is actually nothing but ಏನು ಬರ್ತದೆ, summation over Ci into C star with the inner product of psi with psi ಅನ್ನಂಗೆ. Xi with Xi. I goes from to n. ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಎನಿಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವುದು ಆಯ್ಗೆ ಆಯ್ ಅದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈ1 with ಸೈ1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರಳವಾಗ್ತದೆ. ಸೈ2 ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸೈ2 ಸೈ1 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ, 0 ಬರ್ತದೆ. ಫೋರ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅದನ್ನ C1 of psi1 plus C2 of psi2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, C3 of psi3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. What is the probability of psi3 in psi ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇಳಿದ,
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ psi 3 ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ k ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ C3 ದ mod ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ mod ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವೈಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ p is equal to something ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ p so this probability p is equal to ಹಂಗ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ it is a mod over it is a wait this is actually in case ತರ ನಾವು ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ probability of obtaining a non-degenerate state ನಾಟ್ degenerate eigen value ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು psi ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತೈತಿ it used to give an energy function psi ಈಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು eigen value ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ because it has eigen value ಏನು psi of something ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it gives the information about eigen value as well as it itself is a eigen state eigen value ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ itself ಇದೇನದ eigen function ಅದು therefore ನಾವು ಇದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿನ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತೀವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ that is probability of a particular eigen value so what I will write here ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಅದು if this operator acts on a psi then it gives eigen value a psi ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ a ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅನ್ಕತನಕ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತಗೊಂಡಿದ್ನಿ a ತಗೋತಾನ ಅಷ್ಟೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ eigen value ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ so generally in case of quantum mechanics eigen value is treated as always a energy it is always treated as a energy in this quantum mechanics okay for example ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ then he may ask that take for example ಏನಂತಂದ್ರೆ a ಯಾವುದೋ ಒಂದು a ಆಪರೇಟರ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ this let us consider this a ಅನ್ನೋ ಆಪರೇಟರ್ psi ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ it gives the same psi with a constant value this constant value ನ eigen value ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ if this psi ಅನ್ನೋದು superposed function ಇದ್ರೆ if this psi vector is equal to some superposed function ಇತ್ತು like c1 plus c2 psi2 plus c3 psi3 and so on ಇತ್ತು ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ if this a ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ means operator it acts on a psi n ಯಾವುದೋ ಒಂದು nth psi ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ nth eigen value ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ that is called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ if a is eigen value ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ as well as called as measurement of a ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಹಿಂಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀದ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಫೈನಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಹಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿವೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿತ್ ಸಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಏನ್ ಫರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದೇ anyway probability is density is nothing but complex conjugate ಇರ್ತೈತಿ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಲೈಕ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ anyway ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀದ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಟ್ ಇದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿಗೆ probability density for discrete spectra ಅಂತಂದ್ರೆ psi is equal to psi of x is equal to ಏನಂತ ಬಂದ್ರಿ let us call this c1 psi1 plus c2 psi2 plus c3 psi3 ಅಂತ ಏನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ so on up to cn and psi n ಇತ್ತು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ discrete wave function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ discrete wave function because ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈವನ್ ಅನ್ನೋದು ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್
functions is going to constitute a whole wave function. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a of x is equal to square root over 2 by l times of sin of x divided by l ಅಂತಿತ್ತು. Actually a wave function of one dimensional box. Or you can write that psi of x is equal to constant into e power of minus x ಅಂತಿತ್ತು. These two functions are called as continuous wave functions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or continuous spectra ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Firstly these two are called as continuous function. Continuous function. So continuous functions ಇದ್ದಾಗ probability ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, then discrete ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is given by for discrete system ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ for discrete system ಗೆ probability ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ probability of finding a particular eigen value. a ಅನ್ನೋ eigen value probability ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು. ಏನು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ probability ಎಷ್ಟು ಅದ of all the eigen values, n is the eigen value particularly, and what is the probability of getting this one? It corresponds to a particular operator. That is given by mod over psi n with psi, inner product mod square divided by psi with psi. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ದೇನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ದೇನಿ, ಬರೀ psi n with psi ಬರ್ದೇನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ probability ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ probability ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ probability ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ probability ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀ. If this inner product of psi whole function already ಅದು equal to 1 ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, the whole function is already normalized ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we treat this one as 1. ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು nth probability finding this n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ probability ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅದರ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ is going by mod over psi n with psi ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. is the probability of psi n ಅನ್ನೋದು psi n ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, psi n ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದದ n ಅದ. ಈ ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ psi ಒಳಗಡೆ an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ psi n probability ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ನನಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ is given by probability. ನೀವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಮೇನ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರೀ ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ for continuous system we get the same probability for finding this n eigen value equal to ನಾವು ಜನರಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, psi n with psi mod square ಅನ್ನ ಏನು ಬರೀತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬರೀನು. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬರೋನು is ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ mod square ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ mod of psi n square integration over dx divided by mod of total psi square psi n square psi square ನೆನಪಿರಲಿ, psi n square ಇದು psi square is dx. ಸೊ minus infinity this above region ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟನು ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದು inner product of psi with psi is given as square integral over psi star with psi into dx ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ, integration over minus infinity psi mod over psi square into dx is equal to 1 ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅದ. ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ minus infinity ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಾಡತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರತ್ತದ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ, ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು
50% ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅದ್ರದ್ದು, ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಫುಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಏನೋ ಆಪರೇಟರ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Expectation value of any operator. Expectation value of any operator. Any operator. So generally, expectation value or eigen value. ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಜನರಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಅಂದಂಗ, ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಗೆಸ್. ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಇವಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು way of expression. You cannot calculate exactly the values of given operators, but you can at least ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you can guess it. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನರಲಿ it's a bra vector with a cap is vector. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಆಪರೇಟರ್ ನ. ಬಟ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ಯದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನಂತ ಬರೀ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈ ಇಸ್ actually given by is a psi a cap with psi divided by inner product of psi. So that gives actually the expectation value of any given function ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, let us take this psi is a function of, let us take this psi is sum over number of wave functions ಅದ ಇದ್ರಾಗ. I will write this one as summation over cn with n ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ psi is equal to summation over, again this is also cn with star, but ಇದೇ psi n ಆಗ್ತೈತಿ, psi n ಒಂದು ಈ ತರ psi n ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಪರೇಟರ್ ತಗೋರಿ. ಆಪರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. summation over is ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, summation over cn ಹಾಕೊಂಡು, cn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ cn ಇದೆ. ಆಪರೇಟರ್ a ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಬರೀ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್, I will take this one as like this. Recap ಹೆಂಗದ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. Then cn can be written as summation over cn with cn. Then a ಅನ್ನೋದು ಆಪರೇಟರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಮೇಶನ್ ಇದು cn ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೇನು ಫರ್ಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. an ಅನ್ನೋದು ಈ psi ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, get vector ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಏನು ಕೊಡ್ತದ? I told the operator acts on psi n, then that gives an eigen value or n. an ಅನ್ನೋದು eigen value ಕೊಡ್ತದೆ. that eigen value with psi n ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That is a property. ಆಪರೇಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಲ್ಲ ನಾನು, is given by, one second. Yes, so I can rewrite that one as like this. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಶನ್ ಓವರ್ cn ಹಂಗೆ ಬರೀನು. ಈ a ಅನ್ನೋ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು psi ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದ? ಒಂದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸೇಮ್ psi ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. That is the a operator when it acts on psi vector. Then ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Just take this is psi n, that is sorry psi, should be psi ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಿಲ್ಲ? Then see psi ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಆಪರೇಟರ್, ಕೆಟ್ಟ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು psi n ಅನ್ನೋದು psi, not psi n, this is total psi, summation over cn an with the notation of psi n. What do you mean by this psi? Psi with the bra ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡಿ. ಅದ summation over
Cn star into no broad notation of the psi n into summation over Cn ಐತಿ ಏನು ಅದ then get vector ಐತಿ correct now ಇಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ correct because psi ಅನ್ನೋದು superposed function ಅದ n number of functions ಅದ ಅದ broad notation ತಗೊಂಡಿವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಈ ತರ ಬಂತು ಆಪರೇಟರ್ ಈ psi n ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಬ್ರಾ ನೋಟೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾ ನೋಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದೆ ಬ್ರಾ ಆಫ್ psi is given by cn star cn cn is the complex conjugate of cn cn is a complex number ಆದ್ರೆ cn star ನ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಹಂಗಿದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ is total psi with the expectation of that psi or that operator is equal to ಒಂದು ಸಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಸಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಸಿ ಹತ್ರ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು psi n with psi n ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು n with psi n ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸಮೇಷನ್ ಓವರ್ cn star with cn ಅಟ್ ಡಬಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ with n ಇದು psi n with psi n ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬರಲಿ what is the result of this one this is going to be 1 always right ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ 1 ಆಗ್ತೈತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ 4 I can rewrite that one as like this see that is inner product of together it can be written as number lega just cn star with cn with an this summation ಐತಿ ಬರಿಬಹುದು c1 star with c1 into an plus c2 star into c2 into a2 sorry a1 c2 star into sorry c3 star into c3 with a3 and so on up to ಏನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ cn star with cn with an an ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ an ಅನ್ನೋದೇನು what is this an here an ಅನ್ನೋದು nth eigen value a1 ಅನ್ನೋದು first eigen value therefore psi with the inner expectation of psi can be written as that is equal to summation over this c1 star c1 n ai n ಬರೆಯಲ್ಲ it is going to be n ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ what is this c1 star with c1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು c2 star with c2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು c3 star with c3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು mod c1 star mod c2 star that is nothing but actually probability ಅಂದಂಗಿದು yes sir that is probability ಅಂತಂದ್ರೆ can I write like this ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ probability c1 star with c1 ಅನ್ನ that is equal to mod c square ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ c1 square ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ can I write like this mod over psi of first function with the total psi ಗೆ probability ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಬರಿಬೋದಾ yes sir ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ so can I replace all these expectation values like this means ಈಗ a ಅನ್ನೋದು ಆಪರೇಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೈತೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದೇನ್ ಬರೀತೀನಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ mod over ಬರೀನಂದ್ರೆ mod over psi 1 with the total psi square with a1 plus mod over psi 2 psi mod square with a2 and so on up to going to be nth function psi mod square an ಈಗ an ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲನೂ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಜೊತೆಗಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಏನದು probability ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು probability of the first function with its expectation value sorry eigen value probability with its second eigen value probability of the third function with its third eigen value and so on up to ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ can I write that as n with n ಅಂತ ಬರೀಬೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ is what the expectation value of any operator ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ can I write like this summation over psi
sorry, inner product, sorry, expectation value of A is equal to summation over Pn ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ Pn plus this psi ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಇದರ ಸಂಬಂಧ ನೀವೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ A is equal to or average value of A is equal to is psi over that is between draw vector and ket vector divided by ಏನಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ psi with psi ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ therefore can I write like this summation over Pn divided by Pn divided by that is psi with psi ಬರೀತೀನಿ anyway psi with psi for yes psi is equal to normalized ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ normalized ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀರಿ expectation value of A ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು by using Pn. Is it correct? Is it clear? This is called as expectation value of any operator. Expectation value of any operator. Clear? ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ what is actually probability how to call that one as normalized ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊರೋವರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಅದ್ರದ್ದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಬರದೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ yes here it is probability here probability yes I told this one right ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ ಎಷ್ಟನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅದಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳದ ಅದ್ರ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಐತಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಐತಿ ಇದು ಸೈ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು psi total probability को calculate ಮಾಡಾತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ is mod square is probability density it becomes psi n star into cn into cn star ಬರ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ mod over cn square probability ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ nth ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ how can I write this one as ನೋಡಿ psi1 with psi ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ it is nothing but probability of psi1 with psi total psi ಒಳಗಡೆ psi1 ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ C1 star with C1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C1 ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಟೋಟಲ್ ಸೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 with Psi1 C2 with Psi2 C3 with Psi3 ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ Psi3 ಅಂತಂದ್ರೆ Psi3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ Psi3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೂ ಕರಿಬಹುದು ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟು ಹಿಂಗೂ ಅಂತೀವಿ sometimes we call this as ground state second exact state so total ಅನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ what is the probability of finding the particle in third state that is the second exact state this is called a second exact state ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ mod square ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ that is nothing but ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಸ್ Psi3 with psi mod square ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು Psi3 ನೋಡ್ರಿ Psi3 ಹಂಗ ಬರೀರಿ ಈ ಟೋಟಲ್ psi ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ ಟೋಟಲ್ psi ಅನ್ನೋದು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು C1 with Psi1 plus C2 with Psi2 plus C3 with Psi3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಈ ತರ ಬರೆಯಾಗ ಅಟ್ಟ ಮಾಡಾಕ್ರಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಾಕೋ ಜरूरत ಇಲ್ಲ ಎನಿಮಿ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ
ಮಾಡ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಮಾಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಟ ನೋಡಾತಿದೀವಿ, ರೈಟ್. ಫೋರ್ I3 ವಿತ್ C1 Psi1 ಬರೀನು, ಪ್ಲಸ್ I3 ವಿತ್ C2 Psi2 ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ C3 ವಿತ್ C3 I3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Tell me what is this? What is the probability? What is the value of result of this one? The total mod square. So this is going to be individual system. ನೀವು ಏನಾದರೂ ನೋಡಾತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ mod square ಹಾಕ್ರಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು. ನೋಡಿ this I3 with Psi1. C1 ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. The inner product of Psi3 with Psi1 0 sir. 0. Then C2 with the inner product of Psi3 with Psi2 0. Then C3 into Psi3 with Psi3 C3 that is going to be 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಇದು 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದ್ರದ್ದು 1 ಬರ್ತೈತಿ. 1 So what is this value? Is mod over C3 C3 square. That is what is the probability of finding the particle in third state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಇಸ್ ಸೈ ವಿತ್ ಸೈ, ಸೈ ವಿತ್ ಸೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಲಿನ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲಿನ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಅದ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಟೋಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅದ, ಸೈ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್, ಸೈ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್. ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಸೈ ವಿತ್ ಸೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ನೀವ ತೆಗಿರಿ, ಏನು ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈ ತಗೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟ ನೋಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವು. ನೋಟೇಷನ್ ಏನೈತಿ? C1 Psi1 plus C2 Psi2 plus C3 Psi3. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಬ್ರಾ ನೋಟೇಷನ್ ಬರೀರಿ, ಸೈ equal to C1 star with Psi1 then plus ಬ್ರಾ ನೋಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, Psi1 then C2 star with Psi2 plus C3 star with Psi3. ಇದು ನೋಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿ ಮಾಡ್ ಓವರ್ ಸೈ ವಿತ್ ಸೈ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂತ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಸೈ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ, ಇಸ್ ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ Psi1 star Psi1 plus C2 star Psi2 plus C3 star Psi3. ಇಷ್ಟು ಬಂದ ಇದು ಬ್ರಾ ನೋಟೇಷನ್. ವಿತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏನ ಬರ್ತೈತಿ? C1 with Psi, C1 with Psi1 plus C2 with Psi2 plus C3 with Psi3 ಟೋಟಲ್. ನಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬರ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಲಿ? C1 star Psi1 ಕ ಯಾವ್ದು ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ Psi1 ಅಂತ ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Psi1 ಮತ್ತು Psi2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಬರ್ತೈತ್ರಿ. Psi1 ಮತ್ತು Psi3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಮತ್ತೆ 0 ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಬರ್ತೈತಿ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? C1 star with C1 with inner product of Psi1 with Psi. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಟ್ಟ ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಓದಿದ್ದು ಸರ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ? C2 star C2 inner product of Psi2 with Psi2 then plus C3 star with C3 inner product with Psi3 with Psi3. ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು 0 ಆಗ್ತವೆ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು 0 ಆಗ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ Psi1 ಜೊತೆಗೆ ನೀವು Psi2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರ್ತೈತಿ, Psi1 ಜೊತೆಗೆ Psi3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಬರ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0ನ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೇನು ನೀವು this is equal to 1, this is equal to 1, this is equal to 1. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬರ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು mod over C1 square plus mod over C2 square plus mod over C3 square should be equal to 1. ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಾತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳಾಕೊಂತದ? ಇದು ಏನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತರೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಿಸ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು.
ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು psi ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. This is equal to 1 by root 3 times of phi 1. 1 by root 3 times of phi 1. So ಇದು cat notation ಆಗಿದೆ. 1 by root 3 times of psi 1 plus next ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ sum a into phi 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. sum a into plus phi 2. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ 1 by root 6 times of phi 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. Can you tell me what is if this psi is normalized? If psi of 0 is normalized ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ normalized ಆಗಿದ್ರೆ what is the normalization constant? Normalization ಮಾಡ್ರಿ, normalized ಮಾಡ್ರಿ. What should be the value of a so that find the value of a? Question is find a so that psi of 0 is normalized. Psi of 0 is normalized. Anyone to ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಏನು ಕಂಡೀಷನ್? ಇಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸೊ ದಟ್ psi is normalized? psi normalized ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ psi ಆಫ್ 0 should be ಆಗಿರಬೇಕು 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋರಿ. ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಮ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ coefficients, square over its coefficients. Therefore, this becomes the result. What is the coefficient of c1 square plus c2 square plus c3 square? c1 square mod of c1 square plus mod over c2 square plus mod over c3 square. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. What is the c1? c1 coefficient ಏನೈತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 1/3 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ c3 ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು? c3 ಇದು 1/√6 ಐತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 1/6 ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಫಾರ್ ನಿಮಗೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ 1/4 ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫಾರ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 1/√3 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a is called as normalization constant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we call this a is normalization constant. Normalization constant. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ರಿಲೇಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅದ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? 1 ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇದ್ರ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ? psi of 0 is equal to ಒಂದೇದು 1/√3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ phi 1 ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಬರಿ ಬದಲಿ ಏನು ಬರಲಿ ಈಗ ನಾವು 1/√2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ phi 2 ಬರೀತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ 1/6 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ phi 3 ಬರೀತೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ? 1 ಬರ್ತೈತಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ size can be tell that size normalized. ಓಕೆ, ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ probability of finding the system, probability of finding the system in phi 3 state. phi 3 state ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ probability ಅದ ಹೇಳೋರು? what is the probability of finding the system in psi 3? finding system ಅಂದ್ಕೂಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು probability, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ? ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ probability? what is the probability? 1/6. it is 1/6. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅದು. ಇವನ್ ನೀವು probability ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ? is phi 3 with psi, right? phi 3 with psi mod square divided by psi with psi. psi with psi ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನನಗೆ? 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? 1/6 ಕೊಟ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ನಡೀತೈತೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ನಡೀತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು?
ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರ ಒಂಥರ ಇಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೈ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, consider system in state psi is given by ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ psi inner product take this psi inner product psi ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ 1/√2 with psi ಕೊಟ್ಟಾನ. It is total bracket psi 1 psi 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. So what is the expectation value of energy E ಅಂತ, what is the probability of finding the system in energy E1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, this is called as ground state ಅಂದ್ರೆ the first state ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ psi 1 and psi 2 are orthonormal. psi 1 and psi 2 both are orthonormal ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, orthonormal meaning ಏನ್ರಿ ಇದು? What do you mean by this psi 1 and psi 2 are orthonormal? Inner product 0 ಬರುತ್ತೆ. Inner product, individual inner product is 1. Means same inner product is, means psi 1 with psi 1 is 1. But inner product of psi 1 with psi 2 is 0. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, they are self normalized but they are orthogonal to other function. Then so these are the eigenvectors of, these are the eigenvectors of, these are eigenvectors ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ. These are eigenvectors of Hamiltonian operator. Hamiltonian operator ಅದು eigen values ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, Hamiltonian operator ಅಂದ್ರೆ H operator. Then the energy eigen values, because Hamiltonian operator ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು psi ಇದು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ eigen value ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ eigen value ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ? Energy eigen values ಇರ್ತವೆ. Therefore with energy eigen values, E1 and E2 respectively. ನನಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್. First is asking what is the probability. First question is what is the probability of finding the system with energy E1. Means E1 ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? psi 1. E2 ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ psi 2. ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ Hamiltonian psi 1 ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ? E1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ. Hamiltonian psi 2 ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ E2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ E1? Probability of finding the system E1. E1 ಎನರ್ಜಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ E1 ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ E1? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಈ psi 1 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು? E1 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು? E2 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ E1 ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ psi ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು? ಟೋಟಲ್ psi he has given as like this. It is 1/√2 times psi 1 plus 1/√2 times of psi 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? Because it is 1/√2 is common for both. Square bracket ಹೊರಗಿದೆ. Tell me what is the probability of finding the particle in the with energy E1? Probability of finding the energy E1 ಈಗ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. P1 A1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. E1 ಬದಲಿ ಏನದ ಈಗ? E1 probability of finding the eigen value as E1 that is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದು?
ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾ, psi 1 with psi mod square. Whether it is normalized ಹೌದು ಇಲ್ಲೋ? It is normalized or not? Normalized ಇದೆ. two coefficients ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರಬೇಕು ನೀವು. 1/2 plus 1/2 is equal to 1 ಬರ್ತದೆ. It is normalized. What is the probability of finding this even energy ಅನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ probability ಎಷ್ಟೈತಿ? 2 ಅದ. 1/2 square. Can you calculate expectation value of energy ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? Expectation value of energy. Expectation value of energy. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್, ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನಂಗೆ, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಏನು ಎನರ್ಜಿ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನೇನು ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಕೇಳತ್ತ, ನಾವು ಎದ್ರದ್ದು ಕೇಳತ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎನರ್ಜಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ? E1 and E2 ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ A1 plus A1 ಮತ್ತು A2 ಜಾಗ ಒಳಗಡೆ E1 and E2 ಅದ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈ C1 ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಸಾರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ E1 1/2 ನೋಡ್ರಿ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ H ಹೆಂಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ H equal to summation over Pn with En ಬರಲೇನ? ಈಗ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ En ಅದು. Therefore, what is the probability of ನೋಡ್ರಿ ಇದು P1 into P1 on the probability of the first function having energy E1. What about its eigen value? Is E1 plus P2 is the probability of getting that energy as E2. With what is its eigen value? It's E2. That is nothing but the expectation value of Hamiltonian. What is the probability of finding the particle with the energy E1? It is 1/2 times of E1. What is the probability of finding the particle with the energy E2? That is also 1/2. That is total E2. Therefore, total expectation value ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು? 1/2 times of E1 plus E2. So this is the expectation value of Hamiltonian operator ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಜನರಲಿ Hamiltonian operator ಗೆ ಹೆಸರು ಏನದು? ಎನರ್ಜಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is this clear all? ನಾನು ಮಾಡಲ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದು. Whether this function is normalized or not. Function normalized ಐತ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ psi ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಏನು cat psi is equal to it is 3/5 times of cat phi 1 plus it is 4/5 times of cat phi 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. Whether it is normalized or not. ಹೇಳ್ರಿ, either is it normalized or not? It is not normalized, sir. It is not normalized. Okay. So to calculate the normalization, what should you do? You need to take ಎರಡು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅದಾವ, ಮೀನ್ಸ್ C1 mod square plus C2 mod square ಏನು ಬರಬೇಕು? is equal to 1 ಬರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. 9/25 plus 16/25 ಇಲ್ಲ
equal to 1 ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇದು. So therefore wave function is normalized. Are you getting? Are you getting? Yes, sir. Others? Yes, sir. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, let us consider these phi1 of x, phi1 of x and phi2 of x. Phi1 of x and phi2 of x are eigenfunctions. So these are eigenfunctions. Okay. The operator ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Corresponding to energy eigenvalues, corresponding to energy eigenvalues, energy eigenvalues ಕೊಟ್ಟಾನು eigenvalues, that is -1 electron volt and -2 electron volt respectively ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ನನಗೆ -1 electron volt to -2 electron volt ಏನವು, they are the eigenvalues of functions connecting with phi1 and phi2. ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, total energy of the particle in this state psi. He is not asking phi. So energy of particle in state, ಈ psi ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತೆ. ನೋಡೋರೀಗ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ, ಟೋಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನದು ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ. So it is going to be summation over Pn with Pn. So probability of the function of first state to nth state, their eigenvalues. Tell me, what is the nth state ಅದಾವ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡು ಅದಾವ, ಯಾವುದು phi1 and phi2 ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಾವ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ probability of the first one with the energy E1 plus probability of the second function with the energy E2 with its energy E2. Yes, tell me, what is the probability of the first function having the energy -1 electron ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ probability ಎಷ್ಟದ? 9/25. 9/25. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? -1 electron. It is 9/25 -1 electron volt. This is times of what is the probability to have that second energy? 16/25 energy -2. Tell me, what is the total energy of the system now? This is actually nothing but the total energy of the system. Total energy. It is going to be ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು -9/25 ಬರ್ತದೆ, ಇದು -32/25 ಬರ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -41/25 ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. Yes, it's the answer. ಐಡಿಯಾ ಬರತ್ತದ ಅನಿಸ್ತದ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. Is that clear all? ಹಾಗಿದ್ರ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೀವು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು. So if the normalized wave function for a particle in one dimension box is given by problem ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Wait a second. Problem ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? If the normalized function
is a normalized function. For particle is particle is particle is particle in one dimensional box. One dimensional box. The one dimensional box on the one dimensional box is given by is given by is given by psi of x is equal to psi of x is equal to a into 1 minus x square for minus 1 less than or equal to x is equal to 1. What is the value of a ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. What is the value of a ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. The value of a ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಟ್ ಈ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ಮಾಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಇರುವಂತ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ psi is not discrete here. Psi is not a sum over different wave functions. ಈ psi ಅನ್ನೋದು ಏನದ ಈ psi ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ because it's a dependency of x. It's called as continuous wave function. It's called as continuous wave function. Continuous wave function. Continuous wave function ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೊದಲು probability ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ if you want to tell that any function is normalized how do you represent in case of continuous systems is integration from one limit ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾನ ಇದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹತ್ತಾನ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದರ x ದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ತನ ಐತಿ -1 to 1 ಐತಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ -1 to 1 ತಗೋರಿ so it is extending from -1 to 1 mod over psi square into dx should be equal to 1. So this is the condition to calculate the normalization. This is for normalization of any given function. Correct? Then ಹಂಗಿದ್ರ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿದ್ರೆ a ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ರಿ x ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ limit from -1 to 1 that is psi star with psi into dx this should be equal to 1. Tell me what you are doing by this psi star ಏನು ಬರ್ತೈತಿ -1 to 1 ಐತಿ so what is the complex conjugate of this given function ಮೊದಲು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೈತಿ ರೈಟ್ therefore real function ಅದ therefore ಏನಂತ ಬರಲಿ ನಾನು that is a into 1 minus x square ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದ ಹೊಳೆ ಬರ್ತೈತಿ ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ then into what is psi a is same as that of again a into 1 minus x square into dx that should be equal to 1 ಮುಗಿಯಿತು ನೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ for a ಎರಡು ಸತಿ ಇದಾವು therefore ನಾ a square ಬರೀತೀನಿ integration from -1 to 1 that is going to be 1 minus x square whole square into dx that should be equal to 1 quick here integrate ಮಾಡ್ರಿ a value ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿ quick integrate ಮಾಡಿ a value ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತೀನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ a value ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ
ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್? ಏನದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಏನು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಕ್ವಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, -1 to 1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ? 1 + x⁴ ಸ್ಕ್ವೇರ್ + b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ dx to be equal to 1. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ x ಬರ್ತೈತಿ, ಎರಡನೇದು x⁴ / 5 ಬರ್ತೈತಿ, ಮೂರನೇದು 2 / x³ / 3 ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ -1 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ +1 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ a² ಇದೆ, should be equal to 1. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ a² = a² ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಲೋವರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 + 1/5 - 2/3 minus sign of lower limit is -1 - 1/5 plus 2/3 ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ that is equal to 1. ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇದು? ಟೋಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ +2/5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. 2 / 2/5 ಬರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? Check it once. -1 extra ಬರ್ತೈತಿ. That becomes 2 + 2/5 minus 4/3. Is it correct? It ಬರ್ತೈತಿ. That is into a² equal to 1. I think a² equal to ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಬರ್ತೈತಿ. xm is 15. ಮೇಲ್ಗಡೆ you 30 + 6 36 - 4 ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ 36 - 20 16 ಬರ್ತದೆ. 16/15 that is equal to 1. Therefore a is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? a equal to √15 / 16. This is the normalization constant. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ = 1 ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ = 1 ಹಾಕೊಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ ಎವ್ರಿವನ್? ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ.